very good morning to all of you. Myself, Professor Dhaval Chandrana, and we are continue on our unit number 2, Huffman coding and arithmetic coding. Guys, as we know, our previous lecture, we are completed one of the variants of Huffman is nothing but the adaptive Huffman update procedure. In this particular procedure, we discuss how to update our binary tree, how to create a binary tree as per a given string, and what are the different criteria which we need to remember to create any of the binary tree according to your data or as per the given source alphabets. So at that particular time we already discussed that if your message is n or in form of n type, then we maximum created our nodes is nothing but a 2n minus 1. As well as we remember two things on our previous lecture. We mentions a number of node weight, means occurrence of a particular character which will mentions on a particular node or in node, as well as we mention a node number outside of node. So that's why we identified how many nodes we created at the end of the process. So it is the updation process of adaptive Huffman. Same process we will continue on this today's lecture also, and we are discuss about a second steps of adaptive Huffman coding is nothing but a encoding process. So guys, જે previous lecture ની અંદર આપણે adaptive Huffman નો એક પાર્ટ સ્ટડી કર્યો હતો is nothing but a updation procedure of adaptive Huffman coding. આજે આપણે એનો સેકન્ડ પાર્ટ સ્ટડી કરવાના છે encoding procedure. It is also a part of adaptive Huffman coding. સેકન્ડ થિંગ, પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર જે કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે સ્ટડી કરી છે એ જ વસ્તુનો યુઝ કરીને આપણે એન્કોડિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરવાની છે. લાઈક સૌથી પહેલાં એનવાયટી નોડ ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર લેશું, ધેન જેમ જેમ કેરેક્ટર્સ આવતા જશે, જેમ જેમ આલ્ફાબેટ્સ આવતા જશે, એમ આપણે બાઇનરી ટ્રી જનરેટ કરતા જશું. એન્ડ બાઇનરી ટ્રી જનરેટ કરતાં કરતાં એનું બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન્સ એટલે કોડિંગ પરફોર્મ કરશું કોઈ પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટ્સના અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે. સો જેમ જેમ અકરન્સ આવતું જશે એમ એમ આપણે પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટ્સને કોઈ બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન્સ આપશું. એન્ડ ધેટ્સ વાય એડેપ્ટિવ હફમેન કોડ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અલ્ગોરિધમ in a form of data compressions. So guys, without wasting time, first we are discuss some of the theory portions which will really helpful to design a encoding procedure in adaptive Huffman. We already discussed update procedure on the same manner. We already discussed how to perform a updations process on a adaptive Huffman, and we take a help from this particular lecture on encoding procedures. So we'll start with the adaptive Huffman encoding procedure with the example. First we discuss the flow diagram, how to perform a adaptive Huffman encoding process. So we'll start with the beginning of characters, means starting with the first alphabets. Read the symbols. First step is reading the symbols, and we check is this the first appearance of the symbols. Same જેમ updated process ની અંદર પણ આ વસ્તુ આપણે સૌથી પહેલા ચેક કરી હતી કે જે આલ્ફાબેટ્સ તમે રીડ કરો છો એ આલ્ફાબેટ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ અકર્સ થાય છે કે સેકન્ડ ટાઈમ્સ ઓર રિપીટેડ ટાઈમ. સો જો કોઈ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ જે તમે રીડ કરો છો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, then send code for NYT nodes follow by the index the NYT list. જો કોઈ પર્ટિક્યુલર આલ્ફાબેટ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ અકર થાય છે તો તમારે બે વસ્તુ સેન્ડ કરવાની છે, એક NYT નોડ પ્લસ એની સાથે સાથે ઇન્ડેક્સ નંબર. એ ઇન્ડેક્સ નંબર શું છે? સો આલ્ફાબેટ્સની ABCDની અંદર તમારો જે પણ સિમ્બોલ્સ તમે રીડ કરો છો એની પોઝિશન્સ, લાઈક A હોય તો 1, B હોય તો 2, C હોય તો C હોય તો 3, D હોય તો 4 એન્ડ Z હોય તો 26. ફરી વખત રીડ કરી દઉં. રીડ અ ફર્સ્ટ સિમ્બોલ્સ. જો એ સિમ્બોલ ફર્સ્ટ ટાઈમ અકર થાય છે તો આપણે NYT નોડ સાથે સાથે એ પર્ટિક્યુલર નોડની ઇન્ડેક્સ સેન્ડ કરવાની છે ઓન અ રિસીવર હેન્ડ. બટ જો તમે સિમ્બોલ્સ રીડ કરો છો એ સેકન્ડ ટાઈમ છે તો તમારે શું કરવાનું છે? કોડ ઇઝ ધ પાથ ફ્રોમ ધ રૂટ નોડ ટુ ધ કરસ્પોન્ડિંગ નોડ્સ. એનો મિનિંગ એવો છે કે જો તમને ખબર પડે કે તમે જે નોડ રીડ કરો છો એ સેકન્ડ ટાઈમ છે તો તમારે NYT નોડ્સ મોકલવાની જરૂર નથી.
એને ઇન્ડેક્સ મોકલવાની જરૂર નથી. તમારે શું કરવાનું છે, ઓનલી ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું છે, અને ટ્રી ટ્રાવર્સ કરતાં કરતાં જે પણ પોઝિશને એ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ તમને મળે છે એ પાથ સેન્ડરથી રિસીવર એન્ડ ઉપર ડાયરેક્ટલી સેન્ડ કરી દેવા. સો ફર્સ્ટ સ્ટેપ્સ, I think you are clear. If a symbol is occur first time, then you need to send two things, index number and NYT nodes. And if the symbols is a occurrence or repeated time or a second time, then we just follow, or we can say we just traverse a tree and find out the positions of a particular symbols. Then કોલ અપડેટ પ્રોસિજર્સ બંનેની અંદર સેમ વસ્તુ છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે તો પણ તમારે ટ્રી અપડેટ્સ કરવાનું છે, સેકન્ડ ટાઈમ્સ આવે તો પણ તમારે ટ્રી અપડેટ્સ કરવાનું છે. એન્ડ ધ નેક્સ્ટ થિંગ, ટ્રી અપડેટ થયા પછી ઇઝ ધ લાસ્ટ સિમ્બોલ્સ, તમે જે રીડ કરો છો સ્ટ્રિંગમાં એ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ લાસ્ટ સિમ્બોલ્સ છે. ઇફ યસ, then but obvious algorithm is completed. If no, then perform the read another symbols. So it is the basic and simple procedure of a encoding procedure with understanding of flow diagram. I think easiest વસ્તુ છે, ઇઝીલી સમજાઈ જશે. હવે જે આપણે વસ્તુ સ્ટડી કરવાના છે એ પર્ટિક્યુલર એના થિયરી પોર્શન્સ અને જે તમારે ફોર્મ્યુલાઝ યાદ રાખવાના છે એ છે. બટ એ ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધું છે આપણા પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર, એટલે કે અપડેશન પ્રોસેસ ઓફ એડેપ્ટિવ અલ્ગોરિધમ. સો સેમ એ જ વસ્તુની હેલ્પ લઈને આપણે એન્કોડિંગ પ્રોસિજર પરફોર્મ કરશું. સો લેટ્સ ચેક હાઉ ટુ પરફોર્મ અ એડેપ્ટિવ હપમેન. સૌથી પહેલાં થોડાક રૂલ્સ છે, એ રૂલ્સ જોઈ લઈએ. રૂલ્સ જે તમને સ્ક્રીન ઉપર અત્યારના ડિસ્પ્લે થાય છે એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે. નેક્સ્ટ હવે પછીની બધી સ્લાઇડ્સમાં એ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવી પડશે, કેમ કે ત્યાં મેં ઓનલી રૂલ્સ નંબર મેન્શન્સ કરેલા હશે, તો એ રૂલ્સ તમારે યાદ રાખવા પડશે. હું પ્રીવિયસ સ્લાઇડ્સ દર વખતે તમને સમજાવવા નહીં લઈ જાઉં. ધેટ્સ વાય યુ જસ્ટ read those particular symbols, those particular rules, those particular formula which explain in this particular slides. એવું હોય તો તમે થોડીક વસ્તુ બુકમાં નોટ ડાઉન્સ કરી લેજો, જેનાથી એનો તમે રેફરન્સ તરીકે ફર્ધર યુઝ કરી શકો. સો ફર્સ્ટ વી આર ગોઈંગ ટુ ધ એડેપ્ટિવ હપમેન એન્કોડિંગ પ્રોસિજર રૂલ્સ. રૂલ્સ એ જ છે જે આપણે ફ્લો ચાર્ટ્સની અંદર સમજ્યા છીએ. ઇફ અ સિમ્બોલ ઇઝ એન્કાઉન્ટર્ડ ફર્સ્ટ ટાઈમ, મીન્સ તમે જે સિમ્બોલ રીડ કરો છો એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, ધેન વી સેન્ડ અ ટુ થિંગ્સ, એનવાયટી કોડ પ્લસ ફિક્સ કોડ. એન્ડ એનવાયટી શું છે, એનવાયટી કોડ કઈ રીતે જનરેટ થાય છે, ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ નોટ યેટ ટ્રાન્સમિટ. અને તો પણ ના સમજાતું હોય તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર ઓલરેડી આપણે ઘણી બધી વસ્તુ ડિસ્કસ થઈ છે એનવાયટી નોડ ઉપર. એન્ડ વોટ ઇઝ અ ફિક્સ કોડ? ફિક્સ કોડ ઇઝ નથિંગ બટ અ ઇન્ડેક્સ નંબર ઓફ યોર સોર્સ આલ્ફાબેટ્સ. સો જો ફર્સ્ટ ટાઈમ અકર થાય તો એની માટેનું રૂલ્સ 1 છે. સેકન્ડ ટાઈમ, ઇફ અ સિમ્બોલ ઇઝ ઓલરેડી એન્કાઉન્ટર્ડ, મીન્સ એક વખત ઓલરેડી એન્કાઉન્ટર્ડ થઈ ગયો છે અને સેકન્ડ ટાઈમ આવે છે, then code for that symbol traverse a tree from the root node to a particular symbols. જે હમણાં જ આપણે ફ્લો ડાયાગ્રામમાં સમજ્યું કે જો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે તો એનવાયટી કોડ અને ફિક્સ કોડ સેન્ડ કરો. જો એ સિમ્બોલ્સ ઓલરેડી ટ્રીની અંદર અવેલેબલ છે, મીન્સ એક વખત રીડ કરી દીધો છે અને સેકન્ડ ટાઈમ આવે છે, તો તમારે શું કરવાનું છે, ટ્રાવર્સ ટ્રી કરવાનું છે ફ્રોમ રૂટ નોડ ટુ અ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ. અને જે પણ બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન્સ મળે છે એ ડાયરેક્ટ તમારે સેન્ડ કરી દેવાના છે. Then now we see what is NYT code, what is a fixed code. So NYT code is nothing but traversing the tree from root node to NYT nodes. આપણે એવું કીધું કે ફર્સ્ટ ટાઈમ સિમ્બોલ આવે તો તમારે એનવાયટી કોડ અને ફિક્સ કોડ મોકલવાનું છે. તો એનવાયટી કોઈ કોડ કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે, તો તમારે સિમ્પલી શું કરવાનું છે, રૂટ નોડથી ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું છે અપ ટુ એનવાયટી નોડ પહોંચો નહીં ત્યાં સુધી, મીન્સ એનવાયટી નોડ તમને ફાઇન્ડ ન થાય ત્યાં સુધી. અને એ જે પણ પાથ મળે છે એ પાથના જેટલા બીટ છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ એનવાયટી કોડ. આ દરેક વસ્તુ કદાચ અત્યારના તમને નહીં સમજાય તો ચાલશે, આપણે એક્ઝામ્પલ આના ફોર્મમાં રિપ્રેઝન્ટ કરતા જશું એટલે તમને ઇઝીલી સમજાઈ જશે અને આઈડિયા આવી જશે કે વોટ ઇઝ એનવાયટી કોડ, વોટ ઇઝ ફિક્સ કોડ, ક્યારે રૂલ્સ 1 એપ્લાય કરશું, ક્યારે રૂલ્સ 2 એપ્લાય કરશું. નાવ વી ડિસ્કસ વોટ ઇઝ અ ફિક્સ કોડ. ફોર અ ફિક્સ કોડ we require a two parameters e and r. આપણે ફિક્સ કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે e અને r બે પેરામીટર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. e શું છે, r શું છે, e કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે, r કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ થશે, એ ઓલરેડી આપણા પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર
મેં ડિસ્કસ કરી લીધું છે. સો ઇક્વેશન્સ છે m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 રેઝ ટુ e પ્લસ r વેર 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ r લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2 રેઝ ટુ e. આપણે e અને r એવી રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાના છે કે જે આ ઇક્વેશન્સ પણ સેટિસ્ફાઈડ થાય અને આ ફોર્મ્યુલા પણ સેટિસ્ફાઈડ થવું જોઈએ. વેર m ઇઝ અ નંબર ઓફ આલ્ફાબેટ ઇન અ ડિક્શનરી. સો આપણી પાસે જે પણ આલ્ફાબેટ્સ આવે છે એ ડિક્શનરી શેનાથી બનેલી છે? A to Z થી. સો A to Z ઇટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ડિક્શનરી એન્ડ આપણે જેટલા પણ નંબર ઓફ આલ્ફાબેટ્સ A to Z ની અંદર છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ યોર m. સો m ઇઝ બીકમ અ 26. આ ફોર્મ્યુલાની અંદર e અને r 1 બાય 1 પુટ કરતા જશો એટલે લાસ્ટમાં તમને e ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 મળશે અને r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 મળશે. આ ઇક્વેશન્સની અંદર તમને e અને r ની વેલ્યુ મૂકશો e4 અને r10 એટલે તમને આ ઇક્વેશન્સ 26 સેટિસ્ફાઈડ થઈ જશે. એઝ વેલ એઝ જે માટે તમે e અને r ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો એ ઇક્વેશન્સ અથવા તો કન્ડિશન્સ પણ પ્રૂવ કરી શકશો. અને જો હજી તમને કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો ફરી વખત મારો પ્રીવિયસ વિડીયો એક વખત ચેક કરી લેજો. નાવ હવે જ્યારે તમે રૂલ્સ 1ની અંદર આવો છો એના બે સબ પાર્ટ્સ છે કે ઇફ રૂલ 1 ફોર ધ ફિક્સ કોડ, એટલે ફિક્સ કોડ માટે બે અલગ રૂલ્સ છે. ઇફ અ 1 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ k લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2r, જો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થતું હશે તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આવશે વોટ ઇઝ k. સો વેર k ઇઝ ધ પોઝિશન્સ ઓફ સિમ્બોલ ઇન આલ્ફાબેટ્સ. મીન્સ તમે જે સિમ્બોલ રીડ કરો છો એની આલ્ફાબેટ્સની અંદર પોઝિશન શું છે? પોઝિશન મીન્સ a હોય તો એની પોઝિશન 1 છે, b હોય તો એની પોઝિશન 2 છે, c હોય તો એની પોઝિશન 3 છે એન્ડ અપ ટુ z ઇઝ બીકમ અ 26. સો કન્ડિશન શું લાગુ પડે છે કે ઓલવેઝ 1 થી વધારે જશે બટ ઓબ્વિયસ આલ્ફાબેટ આપણે સ્ટાર્ટ જ કરીએ છીએ 1 આઈધર 1 થી મોટી. સો કેની પોઝિશન આપણે જે આલ્ફાબેટ સિમ્બોલ રીડ કરીએ છીએ એ ચેક કરવાનું. એ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2r હોય તો શું કરવાનું છે? ધેન વી એન્કાઉન્ટર્ડ ak, એટલે કે જે આપણે સિમ્બોલ રીડ કરીએ છીએ ઇન એન્કાઉન્ટર્ડ વિથ e પ્લસ 1 બીટ બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન્સ ઓફ k-1. સો ફર્સ્ટ રૂલ શું કહેવા માંગે છે કે જો તમારો સિમ્બોલ ની પોઝિશન્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2r હોય, 2 અને r ની વેલ્યુ કેટલી છે? 20. સો જો 20 અને 20 થી ઓછી હોય તમારી આલ્ફાબેટ્સ પર્ટિક્યુલર તમે જે એન્કાઉન્ટર્ડ કરો છો એની પોઝિશન્સ અથવા તો એની વેલ્યુ, તો તમારે શું કરવાનું છે? એનું રિપ્રેઝન્ટેશન કેટલા બીટથી કરવાનું છે? e પ્લસ 1. હવે e કેટલો છે? 4. સો 4 પ્લસ 1 એટલે કે 5 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું. બટ રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું કોનું છે? k-1. એટલે કે એવું સમજો કે k ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો 1 માઇનસ 1 એટલે કે 0નું 5 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન્સ કરવાનું. k2 હોય તો 2 માઇનસ 1 અને e પ્લસ 1 એટલે કે 5 બીટ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું. કોનું કરવાનું? k નું નહીં, k-1નું. ક્યારે આ વસ્તુ પરફોર્મ કરવાની? જ્યારે તમારી પાસે k એટલે કે તમારા આલ્ફાબેટની પોઝિશન્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2r એટલે કે 20 થાય. 2 ઇન્ટુ 10 ઇટ્સ બીકમ અ 20. જો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ નથી થતી તો તમારે શું કરવાનું છે? ઇફ 1 નોટ ઇક્વલ ટુ 2r ધેન ak ઇઝ એન્કાઉન્ટર્ડ e બીટ. અને પ્રીવિયસ સ્ટેપમાં આપણે શું કર્યું હતું? e પ્લસ 1 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કર્યું હતું. કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ ન થાય એટલે કે 20થી વધારે પોઝિશન્સ મળે છે જે પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સનું એન્કાઉન્ટર્ડ કરો છો તો એનું રિપ્રેઝન્ટેશન 4 બીટથી કરવાનું. e બીટ ઇટ્સ બીકમ અ 4 બીટ એન્ડ રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું કોનું? k-r-1. એટલે સમજો કે અહીંયા તમારો k ની પોઝિશન્સ 21 છે. સો 21 માઇનસ 10 ઇટ્સ બીકમ 11 માઇનસ 1 ઇટ્સ બીકમ અ 10. 10નું રિપ્રેઝન્ટેશન કેટલા બીટથી કરવાનું? 4 બીટથી. સો ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ ફર્સ્ટ થિંગ્સ વિચ વી નીડ must be remembered until we are not completed adaptive Huffman encoding procedures as well as a decoding procedures. I hope આ વસ્તુ થોડીક યાદ રાખતા જજો. એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરશો, આ રૂલ્સ યાદ રાખવાની ટ્રાય કરશો તો ઇઝીલી સમજાઈ જશે. બટ ધ ફર્સ્ટ થિંગ એ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે જ પોતાની બુકમાં પરફોર્મ કરવાનો થશે. જો તમે પરફોર્મ કરશો તો આ વસ્તુ ઇઝીલી સમજાઈ જશે. બટ જો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની ટ્રાય કરશો અને જાતે
પ્રેક્ટિસ નહીં કરો તો આ વસ્તુ એઝ એ એક્ઝામ ટાઈમ તમને ક્યારેય યાદ નહીં આવે. સો રૂલ્સ ટોટલ 2 છે આપણી પાસે. ફર્સ્ટ ટાઈમ સિમ્બોલ આવે તો શું કરવાનું છે, સેકન્ડ ટાઈમ સિમ્બોલ આવે તો શું પરફોર્મ કરવાનું છે. સેમ વે તમે જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ સિમ્બોલ આવે છે તો એની માટેના આપણી પાસે 2 રૂલ્સ છે. તમે જે સિમ્બોલ્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે એની પોઝિશન્સ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 20 છે તો શું પરફોર્મ કરવાનું છે, કેટલા બીટથી પરફોર્મ કરવાનું છે. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ કે જો તમારા સિમ્બોલ્સની પોઝિશન્સ ગ્રેટર ધેન 20 થી આવે છે અથવા તો પોઝિશન છે 20 અપ છે તો કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે અને કોનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે, એ વસ્તુ રૂલ્સ 1 અને રૂલ્સ 2માં મેન્શન્સ કરી છે. આઈ હોપ ક્લિયર થઈ જશે. હજી આપણે એક્ઝામ્પલ જોશું એમાં, બટ અત્યાર સુધી આ જે વસ્તુ છે એ યાદ રાખવી કમ્પલસરી છે, કેમ કે આનો જ યુઝ કરીને આપણે એક્ઝામ્પલ પરફોર્મ કરશું. સો લેટ્સ ચેક હાઉ ટુ પરફોર્મ એડેપ્ટિવ હફમેન એન્કોડિંગ પ્રોસિજર્સ. સો ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે પૂછાઈ શકે. એન્કોડ ધ મેસેજ બાય એડેપ્ટિવ હફમેન વેર E is equal to 4, R is equal to 10 એન્ડ કયા આલ્ફાબેટ્સનું એન્કોડિંગ પરફોર્મ કરવાનું છે, A, R, D, V, A, R અને K. એટલે તમારી પાસે આખી સ્ટ્રિંગ છે, એ કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગનું એન્કોડિંગ પરફોર્મ કરવાનું છે વિથ હેલ્પ ઓફ એડેપ્ટિવ હફમેન. સો આપણે સ્ટાર્ટ શેનાથી કરશું, NYT 0થી. જેમ અપડેટ પ્રોસિજરમાં પણ આપણે સેમ વસ્તુ કરી હતી. ફ્રોમ બિગિનિંગ આપણું ઇનિશિયલ સ્ટેપ શું હશે, NYT 0. પહેલો કેરેક્ટર રીડ કરો, ફ્લો ચાર્ટ યાદ રાખતા રહ્યો, રૂલ્સ પણ યાદ રાખતા રહ્યો કે જો તમારો સિમ્બોલ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે, બટ ઓબ્વિયસલી આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે તો આપણે 2 વસ્તુ મોકલવાની થશે, NYT કોડ અને ફિક્સ કોડ. બટ ઓબ્વિયસલી ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર તમારી પાસે NYT કોડ કોઈ પણ નહીં હોય એટલે આપણે અહીંયા શું મૂકીએ છીએ, ડેશ. ફિક્સ કોડ 5 ટાઈમ્સ 0 શું કામ લખ્યું છે, તો રૂલ્સ 1 ફિક્સ કોડનો રૂલ્સ 1 શું કહે છે કે એની પોઝિશન એટલે કે કે આપણને શું મળે છે, આલ્ફાબેટમાં એ ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ ઉપર આવે છે તો ઇટ્સ બીકમ 1. K-1 એઝ E પ્લસ 1 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન. શું કામ, કેમ કે આપણો રૂલ્સ નંબર 1 એવું કહે છે કે તમારા કેની પોઝિશન લેસ ધેન 2R હોય અને R ઇટ્સ બીકમ 10 into 2 એટલે 20થી ઓછી છે. સો કે યસ. સો આપણે શું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું છે, K-1નું રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું. કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું, E પ્લસ 1 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું. તો Kની પોઝિશન શું છે, 1. આ 1 ક્યાંથી આવ્યો, 1 એટલે બીજું કાંઈ નહીં, સિમ્બોલની એકચ્યુઅલ પોઝિશન્સ ડિક્શનરીની અંદર. સો આપણી પાસે જે ડિક્શનરી છે એમાં 26 આલ્ફાબેટ છે અને એ આવે છે એ ફર્સ્ટ પોઝિશન ઉપર છે. સો Kની વેલ્યુ 1 છે, 1 - 1 ઇટ્સ બીકમ 0 એઝ E plus 1 bits it become a 5 bit representation. So 5 bit representations કરવાનું કોનું, 0નું. That's why a 5 times 0 mentions કર્યું છે અને આ શું છે, it's become a fixed code. તો આપણે ફિક્સ કોડમાં 5 0 શું કામ લખ્યા છે એ આઈ થિંક સમજાઈ ગયું હશે. નાવ અહીંયા તમારું પહેલું સ્ટેપ પૂરું નથી થઈ જતું. આપણે શું કરવાનું છે કે NOITને અપડેટ કરતા જવાનું છે, એટલે કે ટ્રી ડેવલપ કરતા જવાનું છે. કેમ કે આપણે ઓલરેડી સ્ટડી કર્યું કે જો સિમ્બોલ સેકન્ડ ટાઈમ આવે તો તમારે શું કરવાનું થશે, ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું થશે. સો સાથે સાથે તમે ટ્રી બનાવતા જશો તો તમારા માટે એ ઇઝી થશે અને ઇઝીલી સમજાઈ જશે. સો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે ઇનિશિયલ સ્ટેજ ઉપર NOIT હતું. એઝ પર ધ રૂલ્સ અપડેટ પ્રોસિજરમાં જોયું કે નવો કોઈ સિમ્બોલ આવે તો આપણે NOITને બ્રેક કરશું. એટલે આ NOIT નોડને આપણે બ્રેક કરીને રાઇટ હેન્ડ સાઇડનું વેઇટ હાઈએસ્ટ રાખવાનું હોય લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ કરતાં. તો NYT નોડનું વેઇટ 0 છે, એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે એટલે 1 નંબર વેઇટ મેન્શન્સ કર્યું. અંદર નોડની અંદર જે મેન્શન્સ કરીએ છીએ વેઇટ કરીએ છીએ. આલ્ફાબેટ્સ એ આવ્યો, લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ 0, રાઇટ હેન્ડ સાઇડ 1. એ બાઇનરી ટ્રીનો રૂલ્સ છે. સો ફર્સ્ટ સિમ્બોલ એનું બાઇનરી રિપ્રેઝન્ટેશન શું થયું, 5 ટાઈમ્સ 0. NYT નોડ શું કામ ન લખ્યો, બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ ફર્સ્ટ કોડ, સો NYT કોડ નહીં આવે. ચાલો ફરી વખત સેકન્ડ સિમ્બોલ રીડ કરીએ. સેકન્ડ સિમ્બોલ શું છે, એ. તો આપણો રૂલ શું કહે છે કે ઇફ અ સિમ્બોલ ઇઝ ઓલરેડી એન્કાઉન્ટર્ડ then we just traverse a tree and define a positions of a particular symbols. સો આપણે શું કરવાનું છે, જે સેકન્ડ નોડ આવે છે એના પહેલાંનું ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું.
ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું ફ્રોમ રૂટ નોડ્સ. તમારો રૂટ નોડ્સ આ છે, એમાંથી 0 એ જાશો તો એનવાયટી મળશે. આપણે એનવાયટી તો મોકલવાનો જ નથી, બીકોઝ રૂલ્સ પ્રમાણે એ છે એ સેકન્ડ ટાઈમ આવે છે. ફરી વખત રૂલ્સ આપી દઉં. ઇફ અ સિમ્બોલ ઇઝ ઓલરેડી એન્કાઉન્ટર્ડ, કોડ ફોર ધેટ સિમ્બોલ, આપણે એ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ માટેનો કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હશે તો શું કરવાનું છે? ટ્રાવર્સ ટ્રી ફ્રોમ રૂટ નોડ ટુ અ પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ. તો આપણે શું કરવાનું છે? રૂટ નોડથી એના નોડ સુધીનો, એટલે પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ સુધીનો ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું. એટલે કે આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી જવા માટે આપણે કયો બીટ ટ્રાવર્સ કરવો પડે છે? સો કે 1. સો ધેટ્સ વાય સેકન્ડ એ ઇઝ જસ્ટ ટ્રાન્સફર ઓનલી 1 નંબર. આઈ થિંક સમજાઈ જશે. પહેલા એમાં આપણે 5 ટાઈમ 0 મોકલશું, સેકન્ડ એમાં 1 શું કામ મોકલીએ છીએ? બીકોઝ એઝ પર ધ રૂલ્સ 2, પ્રીવિયસ ટ્રી આપણે ટ્રાવર્સ કરવાનું છે રૂટ નોડથી પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ સુધી, અને આપણી પાસે જે પ્રીવિયસ ટ્રી અવેલેબલ છે એમાં રૂટ નોડથી એ સિમ્બોલ સુધી ટ્રાવર્સ કરવા માટે આપણે ખાલી એક જ બીટ રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું છે. તો આપણે ઓલરેડી આ સિમ્બોલ સુધી પહોંચી જશું, અને એ બીટ છે 1. સો સેકન્ડ એ માટે આપણે 1 ટ્રાન્સફર કરશું. ફરી વખત તમને કોડ મળી જાય છે, એનો મિનિંગ તમારું એ સ્ટેપ્સ કમ્પ્લીટ નથી થતું, તમારે ટ્રીને અપડેટ કરવાનું છે. એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો તો એનું વેઇટ 1 હતું, હવે સેકન્ડ ટાઈમ આવે છે તો આપણે શું કરી દેવાનું છે? ટ્રી અપડેટ કરશું અને એનું વેઇટ કરી નાખશું 2. બાકીનું એઝ ઇટ ઇઝ 0 into 2 it's become a 2. So I think it is the steps which we need to remember every time when we read a symbols. ચલો ફરી વખત એક નવો સિમ્બોલ રીડ કરીએ. ઇટ્સ આર. તો આપણે આર રીડ કર્યો. આર અત્યાર સુધીમાં એકે વખત એન્કાઉન્ટ નથી થયો, એટલે આપણે રૂલ્સ 1 ફોલો કરશું, એનવાયટી કોડ પ્લસ ફિક્સ કોડ. હવે એનવાયટી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે શું કરવાનું છે? પ્રીવિયસ ટ્રીનો રૂટ નોડથી એનવાયટી નોડ સુધીનો ડેટા, એટલે કે ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું થાય. તો આપણી પાસેનું આર પહેલાંનું પ્રીવિયસ ટ્રી આ છે, રૂટ નોડ અહીંયા અવેલેબલ છે, એનવાયટી નોડ અહીંયા અવેલેબલ છે. તો રૂટ નોડથી એનવાયટી નોડ સુધી પહોંચવા માટે આપણે કેટલા બીટ ટ્રાવર્સ કર્યા? ઓનલી 0, એટલે કે 1 બીટ. સો એનવાયટી કોડ શું થશે? 0. હવે ચેક કરીએ રૂલ્સ 1માં એપ્લાય થાય છે કે રૂલ્સ 2માં. સો આરની પોઝિશન્સ કેટલી છે? 18. સો 18 છે એ રૂલ્સ નંબર 1ની અંદર મેચ થશે. રૂલ્સ 1 શું કહે છે? ફરી વખત એક વખત બતાવી દઉં. ઇફ અ 1 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ કે, અત્યારના આપણે આરની પોઝિશન્સ કેટલી છે? 18. લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 2r ઇટ્સ બીકમ r ઇન્ટુ 2 ઇટ્સ બીકમ 20. તો 18 છે એ 20 થી નાના છે. સો આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થશે. સો આપણે શું કરવાનું છે? e પ્લસ 1 બીટથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું, એટલે કે 4 પ્લસ 1 બીટ, એટલે કે 5 બીટથી બાઇનરી રિપ્રેઝેન્ટેશન્સ કરવાનું. કોનું કરવાનું? k માઇનસ 1. કે આપણી પાસે શું છે? 18. સો 18 માઇનસ 1 ઇટ્સ બીકમ 17નું 5 બીટ રિપ્રેઝેન્ટેશન્સ કરશો, અને જે બાઇનરી બીટ આવે છે એ તમારો ફિક્સ કોડ હશે. સો એનવાયટી કોડ 0 આપણે મળી લીધો છે. બીકોઝ ઓફ ધીસ ટ્રી આપણે રૂટ નોડથી એનવાયટી નોડ ટ્રાવર્સ કર્યું, 0 ટ્રાવર્સ કરીએ છીએ એટલે આપણને એનવાયટી નોડ મળી જાય છે. સો એનવાયટી કોડ આપણે 0 પુટ કરી દીધો. k માઇનસ 1 ઇટ્સ બીકમ 18 માઇનસ 1 70. કેટલા બીટથી રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું? e પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 4 પ્લસ 1. 5 બીટથી રિપ્રેઝેન્ટ કરો એઝ પર ધ રૂલ્સ 1. સો 10001 ઇટ્સ બીકમ 17 ઇન અ ફોર્મ ઓફ બાઇનરી 5 બીટ રિપ્રેઝેન્ટેશન્સ. સો તમારો એનવાયટી કોડ થયો 0, ફિક્સ કોડ થયો 10001. આને કમ્બાઇન લખવાનું. સો r ઇટ્સ બીકમ 0 1 0 0 0 1. સો 0 1 0 0 0 અને 1. ઇટ ઇઝ યોર r. બટ ફરી વખત યાદ દેવડાવી દઉં કે તમે કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લ્યો છો એટલે તમારું સ્ટેપ્સ પૂરું થઈ જાય એવું નથી. તમારે એ પર્ટિક્યુલર ટ્રીને અપડેટ કરવા જવું પડશે. કોઈ નવો નોડ આવે છે તો બટ ઓબ્વિયસ છે આપણે એનવાયટી નોડને બ્રેક કરી દેશું. એનવાયટી નોડ બ્રેક કરશું એટલે એક સ્ટેપ એનવાયટી ડાઉન થઈ જશે. નવો સિમ્બોલ આવે છે એનું વેઇટ 1 r. એઝ ઇટ ઇઝ 0 પ્લસ 1 ઇટ્સ બીકમ 1. એનું ઓકરન્સ 2 ટાઈમ છે એટલે એનું વેઇટ 2 છે. સો 1 and 2 1 and 2 it's become a 3, and 0 1 0 1 a binary representations. So I think
અહીંયા સુધી તમને ટ્રી સમજાઈ ગયું હશે, અહીંયા સુધી આ કોડ કઈ રીતે આવ્યો એ સમજાઈ ગયો હશે. અત્યારે આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોડ લખ્યા છે. એન્ડ ઓફ પ્રોસિજર એટલે એલ્ગોરિધમ પૂરો થશે એટલે કમ્પ્લીટ બધા જ બાઇનરીને એક સાથે લખશું એટલે આપણું ક્વેશ્ચન્સ એન્કોડ ધ મેસેજ બાય ધ એડેપ્ટિવ હોફમેન એ આપણે પ્રૂવ કરી શકશું. નેક્સ્ટ આપણે રિપ્રેઝન્ટેશન સિમ્બોલ આવે છે ડી છે. અત્યાર સુધી ડી કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રીમાં અવેલેબલ નથી. એનો મિનિંગ્સ છે એ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે. જો ફર્સ્ટ ટાઈમ આવતો હોય તો આપણે શું મોકલવાનું થશે? એનવાયટી કોડ પ્લસ ફિક્સ કોડ. એનવાયટી કોડ માટે આપણે આ ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવું પડશે. સો રૂટ નોડથી 0 ટ્રાવર્સ કરો તો એનવાયટી નોડ નથી મળતો. ફરી વખત 0 ટ્રાવર્સ કરો તો એનવાયટી નોડ મળે છે. તો તમે કેટલા બીટ ટ્રાવર્સ કર્યા? 2 બીટ. અને 2 બીટ ટ્રાવર્સ કરો છો 0 0 એટલે તમે રૂટ નોડથી એનવાયટી નોડ સુધી પહોંચો છો. સો ડી માટે એનવાયટી નોડ શું હશે? 2 ટાઈમ 0. ચેક કરી લઈએ. સો એનવાયટી નોડ ડી માટે શું છે? 2 ટાઈમ 0. બટ ઓબ્વિયસ છે ડીની પોઝિશન 4 છે એટલે રૂલ્સ 1 એપ્લાય થશે. 4 - 1 ઇટ્સ બીકમ 3. કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું છે? E+1 બીટથી રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું. સો 3નું 5 ટાઈમ બીટથી રિપ્રેઝન્ટેશન ઇટ્સ બીકમ 0 0 0 એન્ડ 1 1. જ્યારે તમે કોડ લખો છો ત્યારે આ બંને સાથે લખવાનું. મીન્સ 0 0 0 0 0 એટલે 5 ટાઈમ 0 અને 1 1. એ કમ્પ્લીટ કોડ છે ડીનો. સો ડીનો આપણે કોડ મેન્શન્સ કરેલો છે. હવે ટ્રી અપડેટ કરી દઈએ. નવો સિમ્બલ્સ આવે છે તો આપણે એનવાયટીને બ્રેક કરશું. એનવાયટી એક ડાઉન થશે. નવો સિમ્બલ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે તો એનો વેઇટ 1 થઈ જશે. 0 અને 1 ઇટ્સ બીકમ 1. 1 + 1 ઇટ્સ બીકમ 2. 2 × 2 ઇટ્સ બીકમ 4. લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ ઓલવેઝ 0, રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઓલવેઝ 1. ઇટ્સ બીકમ બાઇનરી ટ્રી. ધેન ક્યારેક ટ્રી સફળ કરવાનું થશે. ક્યારે થશે? જ્યારે તમારું રાઇટ હેન્ડ સાઇડનું વેઇટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઇડ કરતાં વધી જશે તો આપણે ટ્રીને સફળ કરવાનું થશે. શું કામ સફળ કરવું પડે છે? કઈ રીતે સફળ કરો છો? એ જો ન સમજાય તો પ્રીવિયસ લેક્ચરની અંદર મેં ઓલરેડી પ્રોસેસ તમને સમજાવી દીધી છે. ટ્રી અપડેશન્સ ઓન અ એડેપ્ટિવ હોફમેન અલ્ગોરિધમ. એક વખત ફરી વખત જોઈ લેજો. નાવ વી રીડ અનધર સિમ્બોલ. ઇટ્સ નથિંગ બટ અ વી. વી ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે. અત્યારે આપણી પાસે ટ્રીમાં કોઈ જગ્યાએ વી અવેલેબલ નથી. સો ઇટ્સ અકર અ ફર્સ્ટ ટાઈમ. જો સિમ્બોલ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવતો હોય તો આપણે 2 કોડ સેન્ડ કરવાના થાય. એનવાયટી કોડ પ્લસ ફિક્સ કોડ. વીના એનવાયટી કોડ માટે આપણે એના પ્રીવિયસ ટ્રીમાં જવું પડશે. આપણે રૂટ નોડથી એનવાયટી નોડ સુધી ટ્રાવર્સ કરવું પડશે. સો ફર્સ્ટ 0 ટ્રાવર્સ કરીએ એટલે એક ઇન્ટરમીડિયેટેડ નોડ મળે છે. સેકન્ડ 0 ઇટ્સ બીકમ ઇન્ટરમીડિયેટેડ નોડ. એન્ડ થર્ડ 0 ઇટ્સ બીકમ એનવાયટી. હું તમને સમજાવતા રૂટ નોડથી એનવાયટી નોડ સુધી લઈ જાઉં છું. ક્યારેય આપણે એનવાયટીથી રૂટે નથી જવાનું. એ કમ્પલસરી યાદ રાખવાનું છે. એનવાયટી નોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે અથવા તો એનવાયટી કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તમારે ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું છે ફ્રોમ રૂટ નોડ ટુ એનવાયટી. મીન્સ હાયર ટુ લોઅર ડાયરેક્શન્સ. સો 3 ટાઈમ 0 આપણને એનવાયટી કોડ રિપ્રેઝન્ટેશન થશે. અથવા તો એનવાયટી કોડ આપણને 3 ટાઈમ 0 મળશે ફોર અ વી. નાવ ચેક કરીએ ફિક્સ કોડ. વીની પોઝિશન શું છે? 22. સો 22 બટ ઓબ્વિયસ છે 20 કરતાં મોટા છે તો રૂલ્સ નંબર 2 એપ્લાય થશે. ફિક્સ કોડનો રૂલ્સ નંબર 2 શું છે? એક વખત ફરી વખત ચેક કરી લીધી. સો રૂલ્સ 2 ફોર ધ ફિક્સ કોડ. 1 નોટ ઇક્વલ ટુ 2R. બટ ઓબ્વિયસ છે એ 20 થી અવેલેબલ નથી અથવા તો ફર્સ્ટ રૂલ્સને સેટિસ્ફાઈડ નથી થતો. અથવા તો એવું કહી શકીએ કે તમારો કે એટલે કે તમારી સિમ્બોલની પોઝિશન્સ એ 20 થી વધારે છે જેમ અત્યારે આપણી પાસે છે. સો એ કેનું એન્કોડિંગ કેટલા બીટથી કરવાનું? ઈ બીટથી. બટ રિપ્રેઝન્ટેશન શેનું કરવાનું? કે -R - 1નું કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું? ઈ બીટથી. સો આપણે એ જ રૂલ્સ એપ્લાય કરવો પડશે બીકોઝ વીની પોઝિશન છે 22 મીન્સ 20થી વધારે છે. સો કે -R - 1. કેની પોઝિશન છે 22. આર આપણને ખબર છે 10 છે. 1 - 1 સો ઇટ્સ બીકમ 11. કેટલા બીટથી રિપ્રેઝન્ટેશન્સ કરવાનું? ઈ બીટથી. સો ઇટ્સ બીકમ 4. 4 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન્સ કરવાનું. કોનું કરવાનું? કે -R - 1નું. ઇટ્સ બીકમ 11. સો 1 0 1 1. એનવાયટી કોડ 000 છે તો આપણે સાથે લખવાનું થશે 0 0 0 1 0 1 1. સો આ તમારો કમ્પ્લીટ વીનો કોડ થશે. હવે આ ટ્રીને આપણે અપડેટ કરવાનું થશે.
નવો સિમ્બોલ આવે છે એટલે એનવાયટીને બ્રેક કરશું, આ એનવાયટી નોડ્સને એક સ્ટેપ ડાઉન જવા દેશું, તો બાકીનું બધું એઝ ઇટ ઇઝ. અહીંયાથી આપણે એક સ્ટેપ ડાઉન કરી દીધું, એનવાયટી 0, વી ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે તો એનું વેઇટ હશે 1, 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5. તો રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ હંમેશા વધારે હોવું જોઈએ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કરતાં, બટ અહીંયા એવું પોસિબલ નથી થતું. સેમ વે અહીંયા રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ ઓછું છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કરતાં. તો આપણે શું કરવાનું, પહેલું આ જે આખું ટ્રી બને છે, એટલે કે આખું ટ્રી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે એને શું કરી દઈશું, સ્વેપ કરાવી દઈશું, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ મૂકી દઈશું, અને આ નોડ જે મળે છે એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જવા દઈશું. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરશું, આ આખું જે ટ્રી બને છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું એને ક્યાં જવા દેશું, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, અને આ એક નોડને એને ક્યાં જવા દેશું, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. એટલે આપણે ટ્રી એઝ પર ધ બાઇનરી રૂલ્સ અપડેટ કરવાનું થશે, એટલે ટ્રી સફલ કરવાનું થશે. રિક્વાયરિંગ અ સ્વેપિંગ ડ્યુ ટુ અનબેલેન્સિંગ ટ્રી. અનબેલેન્સ શું કામ થયું, કેમ કે આપણો આ નોડ હતો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ, જે અત્યારના છે એ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હતો, અને આ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નોડ છે એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ હતો. એન્ડ એઝ પર ધ રૂલ્સ બાઇનરી ટ્રીમાં હંમેશા રાઇટ હેન્ડ સાઈડનો નોડ જે પણ હશે એનું વેઇટ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ નોડ કરતાં વધારે હોવું જોઈએ. તો આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આ વસ્તુ પરફોર્મ કરી. ફરી વખત હજી અહીંયા પોઝિશન સેમ છે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ નોડનું વેઇટ છે 2, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું છે 3. 3 ઓલવેઝ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ હોવું જોઈએ, બિકોઝ એનું વેઇટ હંમેશા રાઇટ હેન્ડ સાઈડ વધારે હોવું જોઈએ. સો આ 2 ને આપણે ક્યાં લઈ જઈશું, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. સો આ 2 ને ક્યાં લઈ આવ્યા, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. અને આ આખા ટ્રીને 3 વાળા એને આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ લઈ જઈશું. ઇટ્સ બીકમ અ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. વેઇટ ચેન્જ નથી કરવાનું, જસ્ટ સ્વેપિંગ કરવાનું છે ડ્યુ ટુ અનબેલેન્સ ટ્રી. નેક્સ્ટ ફરી વખત પાછો સિમ્બોલ આવે છે એ, બટ ઓવેસ છે આપણા ટ્રીની અંદર એ ઓલરેડી અવેલેબલ છે. તો એઝ પર ધ રૂલ્સ 2 આપણે ખાલી એટલા જ સિમ્બોલ ટ્રાવર્સ કરવાના છે જે ટ્રીમાં, એટલે કે પ્રીવિયસ બેલેન્સ ટ્રીમાં એની પોઝિશન ફાઇન્ડ કરો, જે જગ્યાએ આપણને એ મળે છે એ બીટ ટ્રાન્સફર કરી દો, કેમ કે એ ઓલરેડી એન્કાઉન્ટર્ડ છે. તમારે એનવાયટી કોડ અને ફિક્સ કોડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સો આપણે આ ટ્રી આપણું બેલેન્સ ટ્રી છે, ચેક કરીએ કે રૂટ નોડથી એ માટે પહોંચવા માટે, એટલે એ અહીંયા છે, સો રૂટ નોડથી 0 ટ્રાવર્સ કરશું એટલે આપણે એ પહોંચી જશું. સો રૂલ્સ 2 ઉપરથી એનો સિમ્બોલ શું મળે છે આપણને, 0. Because as per the rules 2, if a symbol is already encountered, we just traverse a tree from root node to a particular symbols and provide a number. So આપણે 0 ટ્રાવર્સ કરશું એટલે એ પહોંચી જશું, અને આપણે રૂટ નોડથી પર્ટિક્યુલર સિમ્બોલ્સ ટ્રાવર્સ કરવા માટે ઓનલી 1 બીટ ટ્રાવર્સ કર્યું છે. સો એ માટે આપણે શું સેન્ડ કરવાનું થશે, ઓનલી 0. હવે આ ટ્રીને આપણે અપડેટ કરવાનું થશે. એનું વેઇટ 2 છે, ફરી વખત રીડ કરીએ છીએ એટલે 3 થઈ જશે. સો 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6. સો અહીંયા બેલેન્સ ટ્રી છે, કેમ કે ઇક્વલ ટુ હશે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ તો ચાલશે. ક્યારે નહીં ચાલે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ હાઈએસ્ટ થઈ જાય કમ્પેર ટુ ધ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ, બટ અત્યારના કાંઈ ઇશ્યુ નથી. ચાલો ફરી વખત એક નવો સિમ્બોલ જોઈ લઈએ. ઇટ્સ બીકમ આર. આલ ઓલરેડી આવી ગયો છે, તો આપણે ખાલી રૂટ નોડથી ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું છે. પ્રીવિયસ ટ્રી હંમેશા ટ્રાવર્સ કરવાનું. તો ચેક કરો કે અહીંયા તમે રૂટ નોડથી 1 ટ્રાવર્સ કરો તો ઇન્ટરમીડિયેટ નોડે પહોંચશો. અહીંયા આર છે તો તમારે હજી શું ટ્રાવર્સ કરવું પડશે, 0. સો આર માટે ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવા પડશે 1 અને 0, તો તમે આરે પહોંચશો. તો આર માટેનો કોડ શું ટ્રાન્સફર કરવાનો થશે, 1 અને 0. અને હવે ટ્રીને અપડેટ કરી દો. આરનું વેઇટ 1 હતું, એની જગ્યાએ આપણે શું કરી દીધું, 2, 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3, સોરી 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 + 3, ઇટ્સ બીકમ અ 6. સો ટ્રાવર્સ કેવી રીતે કરવાનું થશે, ઓલરેડી આપણી પાસે નંબર ઓફ સિમ્બોલ્સ છે, એને આપણે ચેન્જ કરવાનું થશે. અહીંયા આપણી પાસે જે સિમ્બોલ્સ હતા 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 6. સો અહીંયા શું થશે, એક ચેન્જ કરી નાખવાનું થશે. અહીંયા આપણી પાસે જે પણ સિમ્બોલ્સ આવે છે, અહીંયા એક સિમ્બોલ્સ મારાથી મિસિંગ છે, એટલે આપણે અહીંયા મેન્શન્સ નથી થયું. મીન્સ અહીંયા 2 + 2 ઇટ્સ બીકમ અ 4, 4 + 3 ઇટ્સ બીકમ અ 7. અહીંયા ટ્રીની અંદર એક જે મિસ્ટેક છે એ ચેન્જ કરી નાખજો, એટલે ઓટોમેટિક થઈ જશે, અથવા તો અહીંયા તમને એ ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ જશે. નાવ
કે રીડ કરો આ નેક્સ્ટ સિમ્બોલ્સ. કે ઓલરેડી ટ્રીની અંદર અવેલેબલ જ નથી એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ સિમ્બોલ આવતો હોય તો આપણે બે વસ્તુ મોકલવાની છે, એનવાયટી કોડ અને ફિક્સ કોડ. એનવાયટી કોડ ક્યાંથી મળશે? એના પ્રીવિયસ ટ્રી ઉપરથી. અને એનવાયટી નોડ માટે આપણે રૂટ નોડથી ટ્રી ટ્રાવર્સ કરવાનું છે એટલે રૂટ નોડથી 1 ટ્રાવર્સ કર્યું, ફરી વખત 1 0 અને 0 તો તમે એનવાયટી નોડે પહોંચો છો. સો આપણો એનવાયટી કોડ શું થશે? 1 1 0 0. સો ઇટ્સ બીકમ 1 1 0 0. હવે કેની પોઝિશન શું છે? 11, બટ ઓબ્વિયસ 20 કરતાં નાની છે તો રૂલ્સ નંબર 1 એપ્લાય થશે. કે -1 નું e+1 બીટથી રિપ્રેઝન્ટેશન એટલે 11 - 1 નું 10 એનું 5 બીટ રિપ્રેઝન્ટેશન થશે 0 1 0 1 1 પ્લસ ફિક્સ કોડ તો કમ્પ્લીટ સિમ્બોલ શું થાય? 1 1 0 0 0 1 0 1 0. સો ઇટ ઇઝ યોર રિપ્રેઝન્ટેશન્સ ઓફ કે. હવે આ ટ્રીની અંદર કે અવેલેબલ નહોતો, આપણે નવો સિમ્બોલ એડ કરવાનો છે તો એનવાયટી નોડને બ્રેક કરી એક ડાઉન કરી દેશું 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 plus 2 it's become a 5 5 plus 3 it's become 8. ચેક કરો અહીંયા રાઇટ હેન્ડ સાઈડનો વેઇટ વધારે છે, અહીંયા રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનો વેઇટ સેમ છે, ચાલશે. અહીંયા લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ 2 છે, રાઇટ હેન્ડ સાઈડનું વેઇટ 1 છે તો અહીંયા તમારે સ્વેપ કરવાનું થશે. સેમ 2 + 3 અહીંયા કોઈ ઇશ્યુ નથી, રાઇટ હેન્ડ સાઈડનો વેઇટ વધારે છે, સેમ અહીંયા. તો આ એક ટ્રીને સ્વેપિંગ કરાવવાનું થશે. ચેક કરી લઈએ હાઉ ટુ સ્વેપ. સો રિક્વાયર અ સ્વેપિંગ ડ્યુ ટુ ધ અનબેલેન્સ ટ્રી. તો આપણે શું કર્યું? આ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 2 હતો એને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ લઈ ગયા અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ 1 હતો એને ક્યાં લઈ ગયા? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ 1. હવે ચેક કરો 0 + 1 1 1 + 1 ઇટ્સ બીકમ 2 2 + 1 ઇટ્સ બીકમ 3 3 + 2 ઇટ્સ બીકમ 5 5 + 3 ઇટ્સ બીકમ 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 અને 1. સો ઇટ ઇઝ યોર ફાઇનલ ટ્રી. હવે સ્ટ્રિંગ કઈ હતી? AAR DVARK. ફ્લો ડાયાગ્રામની અંદર આપણે લાસ્ટ સ્ટેપ જોયું હતું કે જો તમારો સિમ્બોલ લાસ્ટ સિમ્બોલ હોય તો તમારે પ્રોસેસ શું કરી દેવાની છે? સ્ટોપ્સ. સો કે ઇઝ યોર લાસ્ટ સિમ્બોલ તો તમારે આપણે પ્રોસેસ સ્ટોપ કરી દેવાની છે. એઝ પર ધ ક્વેશ્ચન્સ પરફોર્મ ધ એન્કોડિંગ પ્રોસિજર ઓફ અ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એડેપ્ટિવ હફમેન કોડિંગ. તો આ કમ્પ્લીટ સ્ટ્રિંગને સેન્ડર સાઇડથી રિસીવર એન્ડ ઉપર મોકલવા માટે આપણે આટલા બીટ સેન્ડ કરવાના થશે. જેમાં આઈ થિંક અત્યારના તમને સેપરેટ કરશો તો અંદાજો આવશે કે કઈ રીતે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યા, બટ સ્ટ્રિંગ કમ્પ્લીટ મોકલવાની છે જેનાથી કોઈ હેકર્સને પણ નો આઈડિયા આવે કે આ પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રિંગમાંથી કયા કેરેક્ટર્સ રીટ્રાઈવ થશે. સો ગાઈઝ ઇટ ઇઝ ધ એન્કોડિંગ પ્રોસિજર ઓફ અ એડેપ્ટિવ હફમેન with help of a update procedure of update adaptive Huffman algorithm, જે ઓલરેડી આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું હતું. કેમ કે ટ્રી અપડેશન્સ આપણે ઓલરેડી પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં કરી લીધું છે. અત્યારના આપણે જે પરફોર્મ કર્યું છે ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ અ એન્કોડિંગ પ્રોસિજર્સ. મારી પર્સનલ રિક્વેસ્ટ છે આ એક વસ્તુ જાતે ટ્રાય કરજો. મેં ટ્રાય કરી તો એક વખત વચ્ચે મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. એ મિસ્ટેક બીજું કાંઈ નથી, નોડના નંબર અસાઇન કરવામાં છે, બાકીનું કમ્પ્લીટ એલ્ગોરિધમ સાચો છે. તો એક વખત જાતે ટ્રાય કરજો. એક વખત બુકમાં આ વિડીયો જોતાં જોતાં પરફોર્મ કરતા જાજો અને ફરી વખત જ્યારે તમે બીજી વખત એ વસ્તુ ટ્રાય કરો છો જાતે ત્યારે વિડીયો કે તમારો રેફરન્સનો યુઝ ન કરતા પહેલાં રૂલ્સ સમજવાની ટ્રાય કરો. રૂલ્સ સમજાઈ જાય પછી એક્ઝિક્યુશન્સ ટ્રાય કરો એઝ અ ફોર્મ ઓફ ન્યુમેરિક્સ. આ સ્ટ્રિંગ્સ તમે તમારા નામની સાથે પણ લઈ શકો છો અને એની સાથે પણ એક્ઝામ્પલ તરીકે સોલ્યુશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વોટ ઇઝ અ encoding procedure of adaptive algorithm or adaptive Huffman algorithm. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે એડેપ્ટિવ હફમેનની ડીકોડિંગ પ્રોસિજર સ્ટડી કરશું અને આપણે આ જ સ્ટ્રિંગને ડીકોડ કરવાની ટ્રાય કરશું જેનાથી આપણને ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ આ મળે છે કે નહીં એ ક્રોસ વેરીફાઈ પણ થઈ જાય અને આપણને ડીકોડિંગ સ્ટેપ્સ પણ આવડી જાય. સો આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર. આઈ હોપ યુ આર enjoying those lectures and I hope you are learning something new or fundamental things of data computations through my video lecture series. Thank you so much.